وسأسى وتآن وضت بحيرتها ورد واردها بالحير نظامي كأن بالنار ماء بالماء من بلل حسنا وبالماء ماء بالنار من ضرب والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهرني معنى ومن كلمي عم وصم فإيع لن البشائر لم تسمع وبارقة إنذار لم تشري من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم الوج لم يقم وبدا ما عينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزمون من الشياطين يافوا إثر منهزمين كأنهم هربان أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نمذم به بعد التسبيح ببطنهما نبذ المسبح من عشاء ملتقم نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذا مسبح من عشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط في اللقم مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وقيه الهجير حميد أقسمت بالقمر المشاق إن له من قلبي نسبة مبرورة القسم وما حوى الغر من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عليم فالصدق في الغر والصديق لم يرما وهم يكونون ما بالظالمين إرمي ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عارم من الحكم
ذاك حين بلوغ من نبوته وليس ينكر فيه حال محتملين. تبارك الله ما وحي بمقتسم ولا نبي على غيب بمتهم. كم أبرأت وصفا باللمس راحته وأطلقت سربا من ربقة اللئيم. وأحيت سنة شاب دعوته حتى حكت غرته في العصر الدهمي بعارض جدأه خلقا بطاح بها سيف من اليم أو سيل من العرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهورنا للكرام ليلا على
فما تطاول آمالي المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق وشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عز وعن إرم دامت لدينا ففوقت كل معجزة من النبيين جاءت ولم تدم محاكمة فما يبقين من شبه لذي شقاق وما يبغين من حكم ما حوربت
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمام العفو نساحته سعوا وطاموت للأينوق الرسوم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلام وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم حتى إذا لم تدع شوا لمستبق من الضروب ولا مرقا لمستلم خفت كل مقام بالإضافة إذ نزيت بالرفع مثل المفرد العالم كيما تفوز بوصف أي مستتر عن العيون وسر أي مختتم فخست كل فخير خير مستراك وجزت كل مقام خير مستحام وجل مقدر ما ولد من رتب وأسعد ركما أوليت من نعم بشرى لنا مغسر الإسلام إن لنا من العناية ربنا خير ملحقم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل
يسلكون أجرام الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من العوالي المغتئم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة.
Cek cek. Cek. Allahumma shalli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Cak Gopar di channel kesayangan kita Ruqyah Aswaja TV. Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kita Ruqyah Aswaja TV. Alhamdulillah, sebagaimana jadwal yang telah di-share di internal JRA, bahwa kali ini kita akan mengadakan podcast dengan tema yang agak-agak sombong sebenarnya, nggih. Temanya adalah kreasi inovatif gitu ya, kreativitas, inovasi dan perkembangan JRA Jawa Tengah. Ini kok judulnya agak-agak kemenyek. Nah, jadi kita akan membuktikan apakah memang judulnya saja yang terlalu lebay, apakah ini memang beneran. Nah, ini di samping saya kita sudah hadirkan kita hadirkan Ketua PW JRA PW Jawa Tengah yang ditemani oleh Divisi Ruqyah PW Jawa Tengah. Ini ada samping saya ada Kiai Muhammad Ainun Naim. Saya agak bingung, Naim sama Niam niku kadang bingung. Kiai Naim dan ada Kiai Didi Ma'ruf. Nah, ini luar biasa. Jam berapa tadi nyampenya, Kiai? Setelah duhur kira-kira 1:30. 1:30 nyampe di Sidoarjo. Jam berapa berangkat niku? Berangkat jam 7:30. Dari Jepara nggih? Dari Blora. Dari Blora. Kalau Sehat dari ya? Jepara itu kemarin. Oh, kemarin. Jadi keliling terus ini. Keliling. Wah, ini baru permulaan, ini kelilingnya ini nggak tahu. Ini kelilingnya untuk perkembangan JRA atau karena istri kedua saya nggak tahu. Jadi kita bahas ini. Betul nggak terkait dengan kreativitas dan inovasi PW JRA Jawa Tengah? Kiai Naim, ini langsung to the point karena sebenarnya kayaknya ini akan kita banyak bahas tentang JRA Jawa Tengah ini. Seingat saya JRA Jawa Tengah itu menjadi JRA terbaik 2 kali berturut-turut. 3 kali. Wah, ini sudah sombong ternyata. 3 kali berturut-turut. Ya, betul itu ya? Betul. Nah, itu kenapa kok bisa kayak gitu itu? Apakah karena memang secara sombong, wah itu karena saya yang mimpin, atau karena duitnya banyak, atau bagaimana niku? Apa sih yang kalau menurut sampean sebagai Ketua PW JRA Jawa Tengah itu kenapa kok bisa? Tapi memang betul, saya sebentar nggih Kiai Naim. Saya kemarin ke Jawa Tengah niku memang kompak sekali. Ini saya puji ya supaya nanti makin kemenyek gitu ya. Memang betul itu kompak sekali dia. Jadi rahasianya itu apa kok bisa mendapat terbaik 3 kali berturut-turut, atau jangan-jangan disuap itu nanti yang baik itu. Gimana itu, Kiai Naim? Ya, sebelumnya saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama, salam takzim kepada guru kita, mujis kita, yaitu Gus Alama Alauddin Siddiqi, Ketua Umum PPJRA beserta semua pengurusnya, semua jajaran pembina dan semua praktisi JRA se-Nusantara bahkan sedunia yang semua saya banggakan dan saya cintai. Mengenai perkembangan atau hasil yang diraih oleh Jawa Tengah, yaitu saya ini hanya meneruskan, Gus. Tak lepas keberhasilan itu adalah dari hasil kepengurusan atau rintisan yang pertama. Nah, jadi itu hasilnya. Terus yang seterusnya adalah bahwa kita dalam ber-JRA ini, dalam berkhidmah ini, terutama kita adalah meneruskan amaliyah-amaliyah dari para ulama terdahulu kita dalam ber-JRA kita jalankan dengan rasa mahabbah, itu yang terutama. Dan cinta, dan kita jalani dengan riang gembira.
jangan ada beban sama sekali yang kita rasakan dalam perjuangan di JRA ini. Oleh sebab itu, walaupun dari ujung Jepara Utara sampai ujung Cilacap paling barat selatan, kalau kita dasari dengan cinta, apapun kendala, hujan, angin ataupun panas, terik matahari dan sebagainya, itu ya kita rasakan, tapi ya rasanya enjoy saja. Nah, itu insya Allah yang menjadi modal untuk kita apabila kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan mahabbah, penuh rasa cinta, insya Allah semua akan dijadikan kemudahan, bahkan dijadikan sebagai apa sih, modal yang luar biasa untuk kita bersemangat gitu. Oke, Kiai Naim, saya ini ketika jenengan ngomong pertama Ya. JRA Jawa Tengah katanya jenengan berkembang karena tidak lepas dari pengurus yang pertama, Betul, yaitu betul. almarhum Gus Ali. Gus Ali. Gus Ali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, perjalanan JRA di Jawa Tengah itu dilandasi dengan mahabbah. Aku rojo gak percaya nih. Dengan rasa cinta dan sebagainya. Betul. Kenapa? Apa yang bikin sampean jatuh cinta? Jangan-jangan pas perjalanan sampean misalkan muter-muter Jawa Tengah ada istri kedua, istri ketiga, sehingga di situ ada rasa cinta. Tadi mampir-mampir boten apa Kiai Dedi? Perjalanan boten mampir-mampir nggih? Buatan sama. Berarti mahabbah betul nggih? Mampir. Mampir apa nih? Mampir pipis. Mampir pipis. Oke, ini perlu saya selidiki sih. Apa sih yang menarik? Orang kalau jatuh cinta, mahabbah, mempunyai itu punya alasan. Sampean pengen JRA Jawa Tengah berkembang, alasannya mahabbah. Intinya itu apa yang sampean cintai di JRA Jawa Tengah itu? Loh, di mana-mana itu ada rasa cinta dan sebagainya. Itu apa? Coba saya serius tanya, serius, wis koyo biasa. Apa sih sampean kok riang gembira? Tapi betul loh, saya sebelum Kiai Naim niki teman-teman pemirsa JRA dimanapun berada, sebelum Kiai Naim ini menjadi ketua PW JRA Jawa Tengah, Kiai Naim ini termasuk praktisi yang umek tok. Saya lihat aktivitasnya di Facebook itu, kemana-mana waktu itu pakai motor nggih. Jalan sampai saya geleng-geleng, wong iki kok gendeng dah dan sebagainya. Jadi saya agak-agak percaya kalau memang itu dirasakan dengan cinta. Cuma cintanya itu apa gitu loh. Cintanya itu apa? Sampean cinta apa di JRA? Wes koyo ngono-ngono tok kok JRA. Apa yang bikin sampean falling in love? Ya, begini. Jadi sebelumnya itu saya kenal yang masalah ruqyah itu belum kenal, belum kenal sama sekali. Kok bisa ya ruqyah itu kok begini. Oke. Kan lihatnya sebelumnya hanya di TV saja. Setelah itu pergerakan ruqyah itu masif di berbagai wilayah, terutama di Jepara sendiri saya lihat itu dikendarai oleh mereka-mereka yang selain kita. Dan saya juga menyaksikan sendiri. Di situ akhirnya di tengah-tengah ada doktrin dan sebagainya. Akhirnya wah ini kalau dibiarkan ini ya bisa bermasalah dengan kita. Akhirnya tergugah oleh diri saya dan teman-teman, akhirnya merintis ikut dengan adanya JRA ini sangat luar biasa, berafiliasi dengan NU. Walaupun sering terjadi mungkin gesekan, mungkin ada yang kurang sepaham, JRA dianggap begini, mencari ma'isyah dan lain sebagainya, itu harus kita tangkal. Karena kalau dilihat JRA ini pelatihannya hanya satu kali seumur hidup. Ya betul. Lain dengan yang lain, mungkin ada lanjutan, ada online dan lain-lain. Kalau JRA ini enggak, satu kali. Iya. Setelah itu karena gerakannya adalah dakwah, jadi tinggal membungkus dakwahnya. Betul. Dan ternyata efektif sekali. Oke, berarti saya kembali. Berarti kalau saya tangkap ini kalau bahasa kemelitinya apa bahasa kemelitiku ya? Ruhud dakwah gitu nggih. Sampai melihat masyarakat, ngelihat lho iki kok wong dingenikno. Kemudian ada ruqyah yang bisa tanda kutip merubah mereka. Betul. Nah, ingin ada niatan untuk berkecimpung di situ, namanya ruhud dakwah gara-gara ruqyah. Iya. Oke, kita kembali sekarang ke
Kiai Didik Ma'ruf. Niki katanya jatuh cinta karena melihat fenomena ruqyah. Gitu nggih. Nah, sekarang saya tanya ke Kiai Didik Ma'ruf. Apakah betul niki supaya tidak satu sisi mawon, ini kan cerita sing api-api terus. Jenengan kan sering nih divisi ruqyah sering bersama dengan ketua PWJRA Jawa Tengah. Nah, sekarang menurut jenengan melihat Kiai Naim ini dalam memperjuangkan JRA Jawa Tengah itu gimana? Menurut sampean Kiai Didi? Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menanggapi apa yang sudah disampaikan Ketua PW Jateng, menyampaikan beliau jatuh cinta. Yes. Tapi menurut saya kurang sepaham. Nah, apa iku iki? Jadi apa itu? Menarik ini. Saya lebih melihat karena Ketua B Jateng ini baru ngerayain mobil baru. Wah, ini digaris bawahi, nanti kita bahas lebih dalam ini karena apa namanya? Ya kayak gitulah. Mobil baru. Oke. Terus Kiai Didi? Enggak, ini hanya sekedar guyonan saja. Yeah. Jadi alhamdulillah Jawa Tengah luar biasa, juara nasional bahkan juara dunia. Bisa dikatakan juara dunia ya, bisa. Oh, bisa iya. Sekali. Kalau dari kami dari divisi ruqyah melihat teman-teman pengurus PW Jateng itu luar biasa. Luar biasa solidnya. Di sini saya mengatakan bukan ketuanya, bukan sekretarisnya atau bukan bendahara umumnya. Tapi solid tim. Semua ya, jadi semua solid. Bukan hanya ketua ya. Bukan hanya ketua. Itu kuncinya teman-teman. Ya. Jadi letak kunci PWJRA Jawa Tengah itu amazing, bukan terletak di ketuanya saja. Betul. Tapi semua pengurus Jawa Tengah. Tim lah ya. Tim, ya mau pengurus, mau praktisi. Iya. Kompak ya, betul itu. Oke, terus di sini kami buktikan ketika Silatnas di Lampung. Yes. Saya sendiri yang paling ujung Blora itu. Sebelum ke Lampung, sebelum menyeberang, saya keliling Jawa Tengah, Gus. Ini membuktikan. Ngapain? Cari istri kedua atau gimana itu? Keempat. Luar biasa solidnya teman-teman pengurus Jawa Tengah ini. Saya mengambil setiap pengurus di setiap kota se-Jawa Tengah sebelum berangkat ke Lampung. Ini membuktikan luar biasa solid tim pengurus Jawa Tengah. Dan selama ini kami sering mendengar dari PBW lain maupun PC-PC lain banyak sekali sesuatu yang tidak harmonis yang terdengar di telinga kami. Tapi di Jawa Tengah luar biasa. Kami belum pernah mendengar gesekan antara satu tim dengan tim yang lain. Jadi ini provokasi untuk PW JRA yang lain. Ayo tahun depan kalahkan JRA Jawa Tengah. Siap. Jadi gini teman-teman, pemirsa Ruqyah Aswaja TV dimanapun berada, saya sebenarnya ketika Kiai Didik ngomong kayak gitu, saya pengen mengcounter, saya pengen nggak percaya, alah ndabrus, bohong. Maunya ngomong kayak gitu, tapi mau gimana lagi, memang dibuktikan 3 kali berturut-turut. Tapi ketika Kiai Didik menjelaskan enggak, itu bukan soal ketuanya, tapi memang solid kepengurusannya gitu ya. Ya itu jadi saya nggak bisa ngomong apa lagi, memang ada buktinya tiga kali berturut-turut dan itu JRA Jawa Tengah nggak salah terbanyak gitu. Terbanyak. Pengurus terbanyak coba sudah banyak, kemudian kompak dan lain sebagainya. Praktisi terbanyak. Nah, oke. Sekarang gini nih, saya mau menggarisbawahi tadi soal mobil ini. Saya soalnya sebagai pengurus pusat ya juga ya, kadang ada selintingan-selintingan nggak enak karena saya sudah keliling ke dunia nyata, dunia maya, dunia gaib gitu ya. Ada yang secara nyinyir, ala JRA itu perusahaan katanya gitu. Saya dalam hati loh, kepingin ngomong kayak gini. Kalau ngomong, lah iya terus mau apa kamu? Menjadi perusahaan nggak masalah, tapi itu bukan tujuan kan.
yang jadi tujuan adalah kita di mana-mana kita bisa dibaca, kita adalah tujuannya mendakwahkan Al-Qur'an. Cuma melihat potensi yang begitu banyak, kemudian ada istilah namanya ini kan puluhan ribu praktisi mempunyai banyak pikiran, pengen kreatif, pengen inovasi, kepengen praktisinya sejahtera, gitu ya. Maka saya dengar, ini saya mau cross check ini, walaupun di PW lain juga ada istilahnya yang swadaya ekonomi, gitu nggih. Jadi mensejahterakan praktisi. Betul. Ya, jadi kita praktisinya ini walaupun ruknya ke sana ke sini, tentu kita tidak munafik membutuhkan dana. Maka secara internal kita ingin mensejarahkan praktisi, dan itu bukan sesuatu yang salah. Ada istilah dengan swadaya, ada istilah swadaya ekonomi. Nah, itu kok bisa sehebat apa sih JRA Jawa Tengah swadaya ekonominya, kok sampai bisa beli mobil? Dan mobilnya mengalahkan pengurus pusat. Nah, ini kan rojok kurang ajar sebenarnya kan. Sehebat apa swadaya ekonominya JRA Jawa Tengah itu? Kok ngelamak kayak gitu? Ya, alhamdulillah dari pengurus wilayah Jawa Tengah, karena kekompakan kami seperti tadi yang disampaikan, kesulitan kami. Kalau saya bekerja sendiri ya nggak bisa apa-apa. Kepala tanpa tangan, tanpa kaki, tanpa badan, kita juga nggak apa-apa. Terus berkenaan dengan pemberdayaan ekonomi, sampai kita bisa beli mobil, terus bisa punya RAC sendiri, gedung ada RAC ya? Ada. Gedungnya ada? Gedung ada. Wah, ini menarik, ini bahas lagi nih. Kok bisa ini loh? Gus Nur nih, gue ngapunten ya, saya potong ya. Gus Nur nih wakil ketua umum sampai sekarang itu rumahnya jangan kontrak. Dah kok kurang ajar. Pengurus wilayah JRA Jawa Tengah kok bisa punya RAC sekaligus gedungnya. Ini nanti menarik. Monggo teruskan soal swadaya ekonominya. Ya, itu juga tidak lepas dari bimbingan dari guru kita Gus Sama Alauddin sendiri, membimbing kita bagaimana supaya JRA Jawa Tengah bisa lebih baik dari sebelumnya, sehingga kita berdaya berdiri di ekonomi. Sehingga ketika pengurus pusat ini kemarin Rakernas memutuskan bahwa kemandirian ekonomi atau otonomi itu diberikan kepada pengurus wilayah. Akhirnya untuk pemberdayaan ekonomi kita membuat air ruqyah sendiri di pengurus wilayah. Iya. Oke. Air ruqyah sendiri, nanti kita untuk keperluan praktisi-praktisi kita, untuk keperluan ruqyah massal dan lain sebagainya. Dan dari hasil itu kita masukkan sebagai kas dan untuk perjuangan kita, karena perjuangan itu butuh finansial, bukan seperti malaikat terbang ke sana kemari. Bensin juga butuh pendanaan, apalagi Pertamax juga naik. Betul. Itu juga harus dipikirkan. Masa kita berangkat dari rumah, bawa kendaraan sendiri, ngerogoh kocek sendiri, beli makanan sendiri, ini kan perlu dipikirkan. Akhirnya kita berpikir untuk menggugah ekonomi kita. Oke. Terus saya sarankan untuk semua PC-PC yang ada di Jawa Tengah. Alhamdulillah PC se-Jawa Tengah ini luar biasa. Yang saya banggakan layaknya pengurus wilayah Jawa Tengah juga. Mereka kompak, solid, dengan niat untuk membangun bersama-sama JRA lebih baik. Kalau kami juga tidak didukung oleh para pengurus PC, juga tidak bisa apa-apa. Akhirnya saya sarankan PC yang punya produk, monggo di-up-kan. Betul. Di-up-kan. Kami dari PW siap memberi jalan untuk disampaikan ke PP. Kalau lolos, insya Allah akan memberi jalan, termasuk praktisi itu sendiri yang memproduksi mendapat hasil perbaikan ekonominya, termasuk membantu perjuangan PC itu sendiri dan membantu perjuangan PW, otomatis
pengurus pusat. Semuanya dapat persentase sendiri-sendiri. Jadi iya itu memang apa namanya logis ya. Jadi ya sama semacam pondok pesantren. Kadang selain mereka kadang punya usaha untuk mensejarahkan pondok. Kadang koperasi dan sebagainya. Kadang ada pondok-pondok yang bikin air kemasan juga dan sebagainya. Kita mempunyai modal untuk hal itu, yaitu praktisi yang melimpah dan sebagainya. Masalah lagi-lagi saya teman-teman mau mengcounter sebenarnya, cuma saya ingat beberapa tahun yang lalu waktu saya ke Blora, nggak tahu jenengan Blora? Iya, Blora. Waktu saya ke Blora kalau salah ya, itu ada, tapi ini beberapa tahun yang lalu itu ada dari PC Blora kalau nggak salah ya, dia membawa beberapa produk ke kita, ke pengurus pusat. Jadi apa, minta pandangan-pandangan, kita punya produk ini loh, produk ini loh, nah, bisa apa enggak, bisa apa enggak, itu saya saksikan sendiri nih Bu. Jadi ini bukan dalam rangka untuk membaik-baikkan JRA Jawa Tengah, tapi itu betul memuji, betul mereka datang dan sebagainya. Dan ini sebenarnya Kiai Naim, saya sebagai pengurus pusat yang muter-muter juga nggih, ini banyak praktisi atau PC atau bahkan PAC yang mempunyai kreasi seperti ini. Mereka punya produk. Betul. Permasalahan mereka kadang nggak tahu jalannya bagaimana supaya tanda kutip dilegalkan oleh internal kita. Nah, tadi ini ternyata solusinya ini. Kiai Naim ini tahu betul bagaimana jalannya, sehingga ketika ada PC gitu ya. PC yang mempunyai ide kreatif terkait dengan produk gitu ya. Nah, sampean oke, produknya oke, tanda kutip bisa menjual, sampean kasih jalan. Betul. Nah, sampean coba iming-imingi PW JRA yang lain. Itu jalannya bagaimana sih? Kok saya mendapatkan omongan-omongan kayaknya susah bener, padahal mudah loh ya. Apalagi ini nggak tahu nanti nonton apa nggak PW JRA Jambi loh, salah nggih? Sapa jenenge iku? Tekul, Mas Tekul. Iku lek ngomong aku iku kadang guyonane ngene iki. Tujuan JRA Jambi, PW Jambi cuma satu. Bagaimana praktisinya supaya sejahtera. Wis ngono tok. Nah, ini tapi kok gak sesejahtera JRA Jawa Tengah. Jambi punya mobil belum? Belum. Belum punya mobil. Omong tok ini nanti tolong di-cut, videonya dikirimkan ke Mas Tekul niki. Nah, itu apa namanya, jalannya bagaimana sih? Ini contoh untuk PW-PW yang lain. Ya, jalannya itu tadi kita mengcounter dari produk mereka, kita blow up supaya nanti bisa diakui oleh PP, mendapat izin dari PP. PP itu kemana? PP itu lewat Tibun Nabawi. Tibun Nabawi ini tugasnya memverifikasi atau memverifikasi oke. Meng-ACC ya. Meng-ACC herbal ini atau ya produk ini memenuhi syarat. Oke, jadi teman-teman ya, kalau ada produk setelah ngomong ke PW, langsung PW melaporkan ke Tibun Nabawi. Nah, jadi jangan langsung sampean ngomong ke ketua umum, ngomong ke waketum, ya udah ditanyain nanti gratifikasinya apa. Nanti tanyain kayak gitu, jangan-jangan kan. Nah, jadi larinya ke PW, teman-teman yang punya produk, yang itu produknya tentu jangan produk yang umum, yang inovatif nih, karena tema kita adalah kreativitas dan inovatif. Setelah itu PW akan melaporkan ke divisi Tibun Nabawi pengurus pusat. Nah, setelah itu selesai ya, urusannya pengurus pusat. Dan nanti itu semudah itu loh sebenarnya. Jadi dan sekarang kan pengurus pusat juga mempermudah untuk mengcounter produk itu. Ada semacam apa namanya? Apa? Jemblem. Untuk penjualan itu loh. Oh iya, ada itu. Nah, itu kan mempermudah kita untuk penjualan. Jadi bisa dijual sendiri, bisa lewat organisasi. Jadi itu ya. Pokoknya titik pekannya mudah untuk dilegalkan secara internal di internal JRA. Dan itu yang membuat PC-PC di Jawa Tengah semangat karena produk mereka naik. Betul. Produk mereka naik, namanya produk, jualan produk itu ya dapat duit. Dan itu sesuatu yang sangat amat wajar sekali. Orang jualan memang niatnya cari untung. Akhirnya bisa kebeli itu mobil ya. RAC ada berapa? RAC. Ngapunten supaya Kiai Didin niki, RAC kan divisi Ruqyah Aswaja niki. Saya tes nih. Divisi Ruqyah Aswaja PW JRA Jawa Tengah. RAC punya berapa? Untuk Jawa Tengah
untuk PW 1 RAC PW punya juga, tingkatan PW. punya. Satu. Iya. Kemudian PC PC ada beberapa, seperti di Blora juga punya RAC sendiri. beberapa niku berapa kalau boleh disebutkan? Kira-kira wis. Wah, ini kalau sebentar, ini kalau Jek mikir ini ada dua bisa karena terlalu banyak, bisa plus karena gak ngerti. Iya. Nah, ini karena beberapa nih berapa Genain? PC berapa? Banyak tapi ya. Banyak. Ada 10? Tapi kan ketentuan dari persyaratan PP ini yang belum faktual. Oh, ya. Akhirnya hanya atas nama RAC saja gitu. Paham. Jadi ada RAC-nya tapi yang belum terdata. Resmi. Jadi sudah apa entup apa bahasa entup itu. RAC sudah ada. Mengibarkan bendera RAC. Sudah mengibarkan bendera RAC, sudah jalan aktivitasnya tuh. Iya. Jalan ya aktivitasnya. Jalan, ya. Di RAC itu ngapain aja itu? Ya pelayanan pengobatan, ruqyah, bekam gitu ya. gura dan lain sebagainya. Pokoknya yang ada di JRA. Jadi ini menarik teman-teman. Ya, selain produk-produk tadi itu, kemudian mereka punya RAC. RAC itu Ruqyah Aswaja Center. Di situ orang datang untuk berobat, untuk ruqyah, kemudian kita nasihati untuk berobat dengan Al-Quran dan sebagainya. Kemudian produk kita munculkan di sana. Ada air kemasan. Ada biogura dan sebagainya. Ini berarti antar PW beda-beda kan ya? Iya, beda. PC ada beberapa, PAC ada nggak? Belum PAC. Ya? Enggak, maksudnya RAC di tingkat PAC. Ada juga. juga. Sombong ya. Malah sudah diresmikan oleh PP juga. Loh, sudah diresmikan ya? Baik kan. Jadi gini loh, kita mau membuli gimana? Saya sebenarnya mau ngebully ini. Saya mau ngebully, tapi bagaimana? Ini kalau bohong dilihat banyak orang, ya. Jadi nanti praktisi JRA Jawa Tengah, kalau semua bohong, nih nanti tulis di komentar di video ini, enggak bohong, kedabrus. Nah, JRA Jawa Tengah RAC-nya cuma di tingkat PC cuma 1, walaupun tadi ngomongnya beberapa. Jadi itu ya. Jadi kalau saya boleh, memang luar biasa JRA Jawa Tengah. Paling tidak dalam pandangan saya. Jadi saya minta betul ini dipertahankan oleh Kiai Naim. Insyaallah. Kita punya masa praktisi JRA Jawa Tengah banyak, kemudian punya produk sendiri dari JRA untuk JRA dan lain sebagainya. Ini luar biasa lagi. Apalagi kira-kira? Saya tanya ke Kiai Didik, yang menurut sampean kira-kira apa ya bisa dibanggakan lah ya? Gak boleh tawaduk di sini, nggih. Di sini harus sombong. Gak boleh tawaduk. Apa yang menurut sampean apa sih yang bisa dibanggakan di JRA Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Kiai Naim? Ya, dari kita Jawa Tengah itu sangat banyak sekali sebenarnya yang bisa kita sombongkan. Tadi nyebut beberapa RAC, kemudian ini banyak sekali yang bisa disombongkan. Nah, ini seperti halnya nulis di Jawa Tengah itu satu-satunya bupati se-Indonesia, Gus. Iya, betul. Kita punya praktisi bupati, Gus. Praktisi bupati kota mana itu? Kota Blora. Bupati Blora. Iya. Jadi praktisi. Oh, jangan-jangan JRA Jawa Tengah beli mobil dibeliin sama bupati nih, Bu. Hah? Enggak, iya sama sekali enggak ya. Semoga kalau dikasih enggak apa-apa ya. Justru tapi kita buktinya tidak kan? Kasih gratis itu, Gus. Pelatihan praktisi Bupati Blora gratis itu. Jadi PW bupati. Jadi praktisi kita ijazahnya gratis. Gratis nggak pakai bayar ya. Jadi ini juga perlu ditekankan. Kenapa? Itu karena yang pertama, yang kedua yang bisa kami banggakan mungkin untuk kota-kota yang lain. Kita di Blora itu sudah dikasih waktu di pendopo kabupaten per 3 bulan sekali untuk rotiban kegiatan di pendopo. Iya, itu luar di biasa. Blora. Jadi yang kedua di Rembang itu di pendopo rumah dinas wakil bupati. Justru malah setiap malam Rabu Legi. Jadi dipercaya sampai sedemikian rupa ya. Jadi Blora sama Rembang luar biasa itu. Luar biasa itu sebenarnya, kita bisa masuk ke lapangan ya, ke jatuh sampai segitu. Saya jadi kadang kayak gini loh, saya sebagai orang yang ada di pengurus pusat walaupun kadang muter-muter, cuma saya kadang ini ada kebanggaan tersendiri. Misalkan ya ini tadi sampai ke pendopo. Kemudian saya juga dengar di Kalimantan misalnya. Ini saya ungkapkan sebagai tahadus bin ni'mah, tasyakur lah ya.
Itu di Kalimantan Pontianak kalau nggak salah itu sampai kalau ruqyah masal untuk ngajak orang berobat dengan Quran, untuk mendakwahkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu masuk ke hutan Kiai Naim. Itu sampai 12 sampai 13 jam. Masuk ke dalam hutan. Jadi apa namanya? Kadang terenyuh kok melihat dakwahnya teman-teman itu sampai seperti itu. Ini perlu dibanggakan. Apa namanya? Kita nggak bakal bisa kayak gitu itu kalau memang tidak ada, kembali lagi tadi itu ruhud dakwah, mahabbah ya. Ada apa ruhud dakwah? Spirit, semangat dakwah, dan itu tidak bisa jalan kalau tidak ada mahabbah, rasa cinta. Kemudian apalagi kayak Didik yang kira-kira selain bupati praktisi, kemudian kita bisa sampai masuk ke pendopo membuat kegiatan mingguan dipercaya seperti itu. Apalagi menurut jenengan? Kami mewakili divisi Ruqyah Jateng. Ini perlu kita sampaikan ke teman-teman praktisi maupun divisi Ruqyah se-Nusantara. Jadi mungkin sementara ini kita sering menampilkan penampilan-penampilan yang selalu berkaitan dengan non medis. Oke. Pengobatan Al-Quran atau terapi Al-Quran yang selalu ditampilkan itu yang non medis. Nah, di sini kami ingin mengajak teman-teman divisi Ruqyah se-Nusantara maupun seluruh praktisi se-Nusantara. Oke lah, itu juga nggak masalah. Tapi akan lebih ideal ketika Al-Quran ini kita suguhkan ke masyarakat umum atau ke seluruh nahdliyin. Ini Al-Quran merupakan obat untuk semua penyakit. Jadi terutama justru kita berhasil menangani penyakit medis dengan cukup dengan Al-Quran. Ini yang kami harapkan dari divisi Ruqyah. Jadi seringkali disampaikan oleh guru kita Gus Alama Aludin Siddiqi bahwa Al-Quran itu sifanya itu umum. Lah ini belum kita tampilkan atau kurang kita tampilkan di sisi medisnya. Lah di sini kita tekankan, kita utamakan, kita tampilkan keberhasilan teman-teman praktisi maupun divisi Ruqyahnya ini. Cobalah tampilkan keberhasilan mengobati penyakit medis dan disembuhkan oleh Allah wasilah Al-Quran. Ini yang terpenting dari kami. Betul. Jadi kadang itu kita sering mendapat nyinyiran ya. Nyinyiran yang terkait apa namanya pengobatan ruqyah itu hanya non medis dan sebagainya. Tapi padahal ternyata di lapangan itu banyak kasus-kasus medis yang tersembuhkan dengan kasus medis. Dan ini harus pede kita. Kenapa harus pede? Karena hal yang semacam ini walaupun kadang kayak remeh-temeh, ini backingnya ini Al-Quran loh. Backingnya ini Al-Quran. Hadis Nabi juga menjelaskan banyak dan sebagainya. Jadi kita sebagai orang Islam, terlebih orang NU Nahdliyin harus bangga. Okay? Walaupun ada nyinyiran-nyinyiran dan ini dipertontonkan, di show up oleh JRA Jawa Tengah sedemikian rupa sehingga itu menjadi show up-nya itu penyakit medis yang tersembuhkan gitu ya. Di show sehingga menjadi modal daya tarik tersendiri bagi JRA Jawa Tengah. Begitu nggih? Iya betul. JRA Jawa Tengah ada berapa praktisi? Praktisi yang kemarin terdata faktual itu ada 6.700-an praktisi. Terakhir terupdate 6.700. Ya. Tapi yang terdata lewat pelatihan itu ada 800-an lebih 8.000 praktisi. 8.000 praktisi se-Jawa lebih Tengah yang terdata lewat pelatihan. Ya, berarti gini, kenapa kok ada kalimat ini ya teman-teman yang dalam pelatihan? Karena kadang yang di luar pelatihan itu ada, kayak misalkan kayak sinten tadi itu bupati nggih. Ya, betul. Itu kan di luar walaupun dia mengatakan saya praktisi JRA tapi di luar pelatihan. Itu yang tercatat saja 8.000. Dengan kata lain kalau di luar itu berarti sangat amat banyak sekali Ferry Jiddan ya. Betul. Sangat amat banyak sekali Ferry Jiddan gitu, pengurus pusat, pengurus wilayah JRA Jawa Tengah. Betul. Menarik ini. Jadi berarti kalau sekitar 8.000 bisa dikatakan JRA Jawa Tengah itu memiliki praktisi terbanyak se-Nusantara bahkan sedunia. Terbanyak loh. Betul.
seluruh dunia. Jadi saya membayangkan iya ya, kalau begitu banyak praktisi kemudian kita membiarkan secara apa ya ekonomis, maka swadaya ekonomi ini memang harus dihidupkan loh. Betul. Kalau nggak kayak gitu nanti belakrak kemana-mana ini, Nah, ya belakrak kemana-mana ini istilahnya apa ya ekonomi keumatan gitu nggih. betul, betul. Dan ini sama masyayikh kita di Nahdlatul Ulama kan juga sering disampaikan untuk misalkan dari NU untuk NU. Betul. Jadi ini penting juga dari JRA untuk JRA punya produk, kemudian diperjualbelikan walaupun itu untuk internal paling tidak bisa untuk kegiatan mendukung kegiatan dakwah JRA Jawa Tengah supaya lebih baik gitu nggih. Betul, betul. Oke, kalau tadi itu hal-hal yang bisa dibanggakan dari divisi Ruqyah. Kalau dari jenengan Nggih Naim. Apalagi yang kira-kira kok atau JRA Jawa Tengah ini apa sih kok yang bisa bikin memiliki daya tarik atau karena terlalu banyak nulis di komentar WhatsApp grup atau apa? Enggak. Yang termasuk kami banggakan dari JRA Jawa Tengah ini kesemangatannya. Kesemangatannya. Iya. Oleh sebab itu kami selalu berkoar-koar lah. Ayo kita dakwahnya bukan hanya di sekedar dunia nyata, tapi dunia maya harus kita naikkan. Karena termasuk para milenial kita itu terbanyak itu lewat media. Sehingga dari saya sendiri mencontohi selalu aktif di media sosial. Saya media sosial ada semua. Baik Facebook, Twitter, kita berteman, Instagram Facebook, ya. Baik saya hanya Messenger. pelan-pelan. Facebook kita sudah berteman. Sudah. Instagram ada juga. Ada. Apa nama akunnya? Instagram MH Ainun Naim. MH Ainun Naim nanti di follow. Aktif itu ya? Aktif semua. Followernya berapa? Followernya masih banyak saya kayaknya. Oke, tapi kayaknya sampean belum follow saya itu. YouTube ada? YouTube ada. Apa channelnya? Muhammad Naim TV. Muhammad Naim TV. Tak ingat-ingat Muhammad Naim TV itu belum subscribe Cak Gopar. Sudah. Oh, sudah ya. Ini sekaligus promosi ini. Kemudian apalagi TikTok punya nggak TikTok? TikTok yang belum. Oh, belum. Karena Kak yang identik dengan joget-joget saya nggak itu usianya tidak mendukung. Padahal di sana katanya banyak yang masih daun muda loh. Iya, itu lahan dakwah sebenarnya. Betul. Jadi betul teman-teman para pemirsa Ruqyah Aswaja TV dimanapun berada, memang Kiai Naim ini termasuk aktivis dunia maya. Facebooknya sangat aktif, pokoknya aktif sekali. Dan ini menjadi daya tarik katanya Kiai Naim tadi ya, Koar itu menjadi hal yang bisa menjadi metodologi dakwah. Iya, betul. Dakwah ini kula manggil atau tablik kula menyampaikan itu bahasa mudahnya adalah koar. Koar zaman sekarang adalah lewat media sosial. Ini harus dicontoh teman-teman yang lain ini. Tapi koar-koarnya ngawur apa enggak nih? Soalnya enggak, kayak kita ya lewat dakwah itu tadi. Kalau yang menampilkan maksiat, menawarkan perdukunan saja berani. Masa kita yang mendakwakan Al-Qur'an, mendakwakan kebaikan harus bersembunyi? Ya tidak zamannya lagi. Betul ya. Jadi cara koar-koarnya tentu menarik, harus aktif tapi tidak ngawur. Betul. Apapun kata dunia kita singkirkan saja. Mungkin bilang itu pamer ya dan lain sebagainya. Soalnya ini penting teman-teman para praktisi JRA dimanapun berada. Kenapa ini penting koar-koar ya? Bahasanya Kiai Naim itu koar-koar di media sosial penting karena kita punya lawan sebenarnya. Lawannya itu tidak hanya minhum yang mempunyai misi tertentu terus lubung lewat Ruqyah. Ada juga yang terlalu alay menggambarkan suwu itu terlalu halu dan lain sebagainya, sehingga JRA dalam hal ini JRA Jawa Tengah perlu koar-koar tapi bungkusannya baik. Harus ilmiah. Harus alamiah,
ilahiyah, ilmiah dan alamiah. Itu ada semuanya ya di channel-channel tadi itu gak ngawur ya. Iya. Nah, kemudian ada juga promosi-promosi produk. Ada juga. Sehingga Jawa Tengah itu sudah membuat grup lapak sendiri. Wah, ini. Lapak untuk khusus JRA. Tapi untuk ya produk-produk yang sudah ada di JRA nggak boleh di-up di situ karena sudah ada di JRA. Kita memberdayakan JRA. Nah, itu kan bagusnya lagi kan. Jadi kalau tadi seumpama yang saya tangkap gini Kiai Naim, tadi kan ada teman-teman tuh punya produk ya, butuh verifikasi. Walaupun seumpamanya ACC-nya masih belum jalan, mereka punya semacam lapak sendiri gitu ya. Ada. Yang penting swadaya ekonomi jalan. Ya. Dan belum di ACC itu tidak menjadi penghambat untuk sejahtera bagi praktisi. Betul. Ya iku mangkano JRA Jawa Tengah sugih ini. Sehingga mereka tidak punya putus asa dalam aktif untuk di JRA. Tidak putus asa. Untuk aktif. Berarti ngayomi betul sampean ya. Praktisi ini dia ayomi. Betul. Iya, soalnya kadang itu kan apa namanya? Motifnya itu beda-beda kadang itu, apalagi ketika rukyah masal wono sing ayu iki enggak ya. Kalau yang dipandang oleh Kiai Naim adalah gimana supaya praktisi JRA Jawa Tengah sejahtera gitu ya. Betul. Kegiatan Dakwah di JRA tidak menghambat untuk mereka untuk apa namanya kreatif, inovatif dan terus berkembang. Jadi itu ya teman-teman, menarik sekali. Oke, baiklah teman-teman dimanapun berada, pemirsa Ruqyah Aswaja TV dimanapun berada, sebenarnya banyak hal yang menarik yang saya ingin sampaikan, yang ingin saya tanya-tanya sama Kiai Naim dan Kiai Didik Ma'ruf, tapi waktu jualah yang memisahkan kita. Tadi sudah dikasih isyarah untuk wis entek. Tapi paling tidak yang saya inginkan adalah omong-omongan saya dengan Kiai Naim dan Kiai Didik ini menjadi hal yang provokatif bagi PW JRA yang lain ya, terutama yang dari Jambi nih yang katanya motivasinya adalah tujuan JRA Jambi cuma satu, bagaimana supaya praktisinya sejahtera. Lalu kok kalah sejahtera sama? Nah, ini provokasi buat yang lain ya. Kalau memang sejahtera tunjukkan, datang ke studio Ruqyah Aswaja Center ini, datang ke sini nanti kita selidiki betul nggak apa sejahtera, apa niatan itu terlaksana gitu lah. Jadi sekali lagi ini menjadi provokasi yang positif bagi teman-teman JRA PW yang lain, juga untuk PC bahkan praktisi yang mempunyai produk. Ayo kita bangun kreativitas, inovasi, kemudian cari jalan. Karena hal-hal yang semacam ini yang kadang kita menganggap alah kok kayak ngono tok, ternyata ini yang bisa bikin tanda kutip nggih sejahtera dalam artian positif. Kalau halal ya jelas halal lah ya. Bulan depan podcast kan Jambi. Itu katanya Waketum ini barusan bulan depan podcast di JRA di Jambi ini. Masalah ini saya diajak apa enggak? Kemarin saya enggak diajak. Oh, Jambi diundang ke sini. Luar biasa. Di BH pengurus pusat ya, karena belum sejahtera kayaknya. Belum punya mobil sendiri. Masih nyewa. Ini dipotong dikirim ke orangnya. Jadi demikian teman-teman. Terakhir saya mau tanya singkat. Ini karena mau munas. Ketuanya siapa? Untuk Jateng. Untuk Jateng sebagian dari ketua PC itu sudah banyak yang menghubungi saya. Kira-kira ini dari Jateng suaranya siapa? Y gitu. Sebenarnya saya nggak pantas dipanggil Y. Akhirnya saya jawab, ikut saya. Siap. Ikut saya. Jateng satu komando insya Allah. Incumbent ya berarti ya. Gus Wahab sudah saya kampanyekan di sini, nanti tolong disiapkan macam-macamnya untuk saya karena saya mengampanyekan ini. Jadi teman-teman mungkin itu hal yang menarik dan ini menjadi sekali lagi menjadi provokasi yang positif buat entah itu PW, entah itu PC, entah itu PAC, bahkan untuk praktisi. Asalkan produk sampean kreatif, inovasi, ada hal yang berbeda dengan produk lain, bisa kita mencari tanda kutip kesejahteraan
dari hal-hal yang semacam itu. Tidak, dan itu tidak salah. Ya. Mungkin demikian apa teman-teman praktisi JRA dimanapun berada atau para pemirsa Ruqyah Aswaja TV yang menyaksikan ini, semoga yang ini bermanfaat. Habis ini Kiai Naim nginep di mana ini? Sidoarjo atau balik? Ini kan kami katanya dari pengurus pusat disediakan hotel bintang 4 ini. Iya, kita memang menyediakan, tapi bayar dewi. Soalnya sudah sejahtera tadi itu mas saya. Sudah. Oh iya betul, nggih, ya betul. Pengurus pusat ini. Betul, kita biaya nanti hotel bintang 4. Oke teman-teman, banyak hal yang ingin kita bicarakan, tapi paling tidak hal-hal positif bisa kita ambil dari sini. Jangan lupa bagi praktisi dimanapun berada, kita tetap semangat menjadikan Al-Quran sebagai wasilah, sebagai obat pertama dan utama untuk meraih kesembuhan, tidak hanya bagi manusia tetapi bagi seluruh makhluk. Betul. Walaupun itu kucing, walaupun itu sapi dan lain sebagainya, kita ruqyah semuanya, kita bacain lah. Sembuh gak sembuh, yang penting ngopi. Yang penting ngopi plus nyuwuk. Ya. Paling tidak membaca Fatihah dan sebagainya itu mendapatkan pahala. Demikian teman-teman dimanapun berada, semoga manfaat. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, kenapa? Moto. Ya nanti selesai acara difoto. Apa? Moto dari Jawa Tengah. Oh, moto dari JRA Jawa Tengah. Oke, kita berikan di penutup acara moto dari JRA Jawa Tengah. Monggo. Baik, tadi saya dipesan dari Waketum untuk menyampaikan moto dari JR Jawa Tengah atau slogan dari Jawa Tengah. Ini apa? Dari jenengan, ini saya sampaikan. Moto dari saya adalah hasil tidak bisa diraih hanya dengan perkataan, tapi hasil perlu dengan tindakan. Dan yang paling saya titik bawahi yaitu dawuh dari panjenenganipun Yai Al-Maghfurlah Sahal Mahfud, yaitu jika hanya untuk menjadi baik cukup hanya dengan diam, tapi jika untuk menjadi orang yang bermanfaat harus dengan perjuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pengen baik, diam saja sudah jadi orang baik. Tapi pengen orang yang manfaat harus berjuang, bergerak. Dan itu pasti ada tantangannya, nggih. Ada tantangannya. Kita nggak mau bicara yang tantangan karena telikung saja itu nanti. Kasih kami hamiha nanti, nggih. Oke, sekian teman-teman dimanapun berada, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wes Oh